Assalamu alaikum. Welcome to the BGS class. This is Jahid sir. Hope all my dear students healthy and safe. Dear students, video classes are a part of ongoing activities of Ananda Multimedia School and College. In today's video class, we will discuss some important issues of an important chapter of Bangladesh and Global Studies or BGS, such as the axis line, equator line, longitude line, and prime meridian line. Hopefully, this video will give you a full idea of important geographical line. Let's see. A few imaginary lines are drawn in the world map across the east, west, and north, south in order to decide any location in it. So, these are respectively called axis and meridian of longitude. The location of any region can be known through the axis and meridian of longitude. The location of any region can be known through the axis and meridian of longitude, such as Bangladesh or Dhaka. Any regional time can be known from the position of meridian of longitude, like that following by GMT, Greenwich Man Time, by Greenwich Man Mondir, London Greenwich Man Mondir. As the location in north-south can be known from the equator though the axis line. The meridian of longitude is used to know about the location in east-west from the prime meridians as well. Though the earth's surface seems level, it is an approached globe in fact. It is an approached globe in fact. That is why the distance, the prime meridian can be easily demonstrated in an angular measure as the earth almost round. Okay, dear students, what is axis? Do you know what is axis? Axis, the line imagined at the north-south center of the earth is called axis. We can see imagined line and north-south center of the earth. Suppose it is shape of earth. We know earth is round, globe round. So north, any geographical map location, the upper side is called north and the lower side is called south. Right side is called east and left side is called west. So what is axis? Axis means the line imagined at the north-south over the center of the earth is called axis. We can see imagined line here. It is imagined line. So the line imagined at the north-south over the center of the earth is called axis. So it is axis line and it is called axis. Here we can see another figure: upper side, lower side, right side and left side. So upper side, north, south, east, west. This axis line, north and south. So upper side is called North Pole or Arctic. North Pole or Arctic. Here we can see south. South side is called South Pole or Antarctic. South Pole or Antarctic. North Pole means Uttor Meru. South Pole means Dokkin Meru. Uttor Meru এবং দক্ষিণ মেরু এবং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর পাশাপাশি এটাকে বলা হয় আর্কটিক অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিক। এটাকে এই দুই নামে ডাকা হয়। What is equator?
Equator, the line that is imagined hemming the earth across the east-west by keeping the same distance, north and south. Here same distance, and also here same distance. So by keeping the same distance from the both poles, North Pole or South Pole, is called equator or equinoctial line. So we know the line that is imagined having the earth across the east-west, across the east or west, by keeping same distance North Pole and South Pole, is called equator. Equator means, equator line means বিষুব রেখা, যে রেখাটা একই সমান পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল সমান দূরত্বে, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর সমান দূরত্বে যে রেখাটা টানা হয় সেটাকে কি বলা হয়? বিষুব রেখা. You can see globe in my hand here. This is the equator line. This part is called north or North Pole or Arctic. Lower side is called South Pole, or you can see South Pole or Antarctic. And this line is equator. This line is equator. You can see here this line keeping same distance, North Pole and South Pole, same distance. আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উপরের অংশটি এবং নিচের অংশের মধ্যে দিয়ে যে রেখাটা টানা হয়েছে, এই একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ হয়তো তোমরা, এইটাকে বলা হয় ইকুয়েটর বা বিষুব রেখা. বিষুব রেখা এটা উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর মাঝামাঝি দিয়ে সমান দূরত্ব বজায় রেখে, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে মাঝখান দিয়ে যে রেখাটা চলে গেছে সেটাকে কি বলা হয়? ইকুয়েটর বলা হয়. এখন হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি দাগ. এই দুটি দাগ হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে যখন আমরা এটার ছবি তুলব বা শেপটা বোঝাবো তখন এই দেখো এই দাগটা হচ্ছে এভাবে গোল, তখন আমরা এই একটি দাগকেই মানে ছবির কারণে রাউন্ড শেপের কারণে আমরা দুটি দাগ মনে হচ্ছে, মূলত এটা হচ্ছে একটি দাগ, এটার চতুর্দিকে ঘুরে আসছে. সো আশা করি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ইকুয়েটর. ওকে, লেটস সি দ্য নেক্সট. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, হিয়ার ইউ ক্যান সি two part, northern hemisphere and southern hemisphere. What is northern hemisphere and southern hemisphere? উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ গোলার্ধ. Northern hemisphere is the upper part of equator line. Equator line এর upper part কে কি বলা হয়? Northern hemisphere বা উত্তর গোলার্ধ. And the lower equator line lower part is called southern hemisphere বা দক্ষিণ গোলার্ধ. এই নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার এবং সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ইকুয়েটর লাইন, ইস্ট এবং ওয়েস্ট. এই ইকুয়েটর লাইনের উপরের অংশকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধ এবং নিচের অংশকে বলা হয় দক্ষিণ গোলার্ধ. সো আমরা এটা বুঝে গেলাম যে কোনটা কি হোয়াট ইজ নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইজ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার. Northern hemisphere is called the upper part of equator line and southern hemisphere is called the lower part of equator line. Okay, আমরা জানি পৃথিবীর বৃত্তের মোট পরিধি হলো 360 ডিগ্রি. You know, পৃথিবীর বৃত্তের মোট পরিধি হলো 360 ডিগ্রি. এই পরিধিকে ডিগ্রি, মিনিট এবং সেকেন্ড দ্বারা বিভক্ত করা হয়. নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব হচ্ছে 90 ডিগ্রি. নিরক্ষরেখা মিন্স ইকুয়েটর লাইন. এই যে ইকুয়েটর লাইনটা রয়েছে, এই ইকুয়েটর লাইন থেকে প্রত্যেকটা মেরুর কৌণিক দূরত্ব, প্রত্যেকটা মেরু মিন্স নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোল, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু. এই উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর যে কৌণিক দূরত্ব, এই কৌণিক দূরত্বটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি. আমরা দেখতে পাচ্ছি 0 ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি. এই 0 ডিগ্রি থেকে এই নিরক্ষরেখা বা ইকুয়েটর লাইনের যে কৌণিক দূরত্ব প্রত্যেক মেরু মিন্স আমি এখানে নর্থ পোল দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি. নর্থ পোলের যে দূরত্ব ডিস্টেন্সটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কত? 90 ডিগ্রি. সো আমরা জানি একটি বৃত্তের উৎপত্তি কোণ হচ্ছে 360 ডিগ্রি. সো উই নো দ্য অরিজিন অফ দ্য সার্কেল ইজ
360 degree, and the 4 right angle are to 360 degree. 4 right angle means 1 2 3 4. 4 right angle means 4 সমকোণ। আমরা জানি 4 সমকোণ সমান 360 ডিগ্রি। পৃথিবীর যে আকৃতি সেটা হচ্ছে কি গোলাকার, শেপ রাউন্ড, গোলাকৃতির। সো যেহেতু গোলাকৃতির এইটাকে পৃথিবীকে মিনিট, ডিগ্রি এবং সেকেন্ডে ভাগ করার জন্য 360 ডিগ্রিকে 60 ডিগ্রি দ্বারা কী করা হয়েছে, পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সো 360 ডিগ্রি দ্বারা পরিমাপ করা হয়ে থাকে, এটা হচ্ছে সেন্টার। সো আমরা জানি সাপোজ ইকুয়েটর লাইন অ্যান্ড নর্থ পোল, সাউথ পোল, অ্যান্ড এখান থেকে যদি আমি এটাকে শেপ রাউন্ড ধরি তাহলে আমি 360 ডিগ্রিতে এটাকে আমি কী করতে পারবো, আমি পরিমাপ করে নিতে পারবো। আমার ডিগ্রি, সেকেন্ড এবং মিনিট বের করতে যা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। হোয়াট ইজ প্যারালাল অফ ল্যাটিটিউড? ল্যাটিটিউড মিন্স অক্ষাংশ। অক্ষাংশ, অক্ষাংশ সমান্তরাল কি? We can see here, dear students, what is parallel of latitude? We can see here equator line and some parallel line, 1 2 3, same distance. Parallel lines means one to another same distance, parallel lines. So a parallel line of the equator, where parallel line? Parallel line of the equator. ইকুয়েটর থেকে যে প্যারালাল লাইনগুলো ক্রিয়েট করা হবে আমরা জানি এটা হচ্ছে ইকুয়েটর লাইন। সো ইকুয়েটরের প্যারালাল লাইন, প্যারালাল লাইন মিন্স সমান দূরত্ব, আপার সাইড অ্যান্ড লোয়ার সাইড সেম ডিস্টেন্স। উই ক্যান সি হিয়ার সেম ডিস্টেন্স। সো ইট ইজ এ প্যারালাল লাইন অফ দ্য ইকুয়েটর হুইচ ইজ ইমাজিনড by dividing this angle into degree, minute is called a parallel of latitude. Is called a parallel of latitude. এই যে সমান্তরালভাবে প্রত্যেকটি ইকুয়েটরকে প্রত্যেকটি উপরে এবং নিচে যে লাইনে ভাগ করা হয়েছে কি করার জন্য, ডিগ্রি, মিনিট এবং সেকেন্ডে এই কোণগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। এইগুলাকে কি বলা হয়, এই লাইনগুলোকে বলা হয় প্যারালাল অফ ল্যাটিটিউড, অক্ষাংশ। প্যারালাল অফ ল্যাটিটিউড মিন্স অক্ষাংশের সমান্তরাল। এই দাগগুলোকে অক্ষাংশ বা অক্ষরেখাও বলা হয়ে থাকে। এই যে ইকুয়েটরের সমান্তরাল যে দাগগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে অক্ষাংশ বা অক্ষরেখাও বলা হয়ে থাকে। ওকে, উই ক্যান সি হিয়ার সাম ইন্ডিকেটর 66.5 ডিগ্রি, 23.5 ডিগ্রি, and below the equator line 23.5 degree, 66.5 degree. This indicator show some অক্ষাংশের যে রেখাগুলো রয়েছে এই অক্ষাংশ, এই প্যারালাল অক্ষাংশ লাইন দ্বারা আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা পেয়ে থাকি। উই ক্যান সি হিয়ার নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোল, অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়েটর লাইন। সো parallel of longitude, some parallel of longitude here 23.5 degree, 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer, means কর্কট ক্রান্তি। Tropic of Cancer or north latitude, north latitude মানে হচ্ছে উত্তর অক্ষাংশ। উত্তর অক্ষাংশ 23.5, উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় Tropic of Cancer. Tropic of Cancer means কর্কট ক্রান্তি। এই কর্কট ক্রান্তি, এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার 23.5 ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড হ্যাজ পাসড ওভার ঢাকা ইন বাংলাদেশ। এই যে কর্কট ক্রান্তি রয়েছে 23.5 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশর যে কর্কট ক্রান্তি রেখাটা রয়েছে এই রেখাটা বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। যাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপ রয়েছে, বিশ্ব মানচিত্র রয়েছে, এই বিশ্ব মানচিত্রের মধ্যে তোমরা দেখবে যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটি দাগ টানা হয়েছে, ইস্ট অর ওয়েস্ট সাইডে একটি দাগ টানা হয়। এই দাগটার লোকেশন হচ্ছে, দেখবা এই দাগটার লোকেশন হচ্ছে 23.5 ডিগ্রি। এই রেখাটাকে বলা হয় ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা কর্কট ক্রান্তি। তোমরা অনেকেই হয়তো জানো যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটি রেখা অতিবাহিত হয়েছে, যে সেই রেখাটাকে বলা হয় কর্কট country. So আমরা এটা জানতে পারলাম। So we can understand here what is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer means 23.5 degree north latitude. 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer. And another line, another upper line of equator
66.5 degree north latitude is called Arctic Circle. Arctic Circle বা আর্কটিক বলা হয়। 63.5 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে কি বলা হয়? আর্কটিক সার্কেল বলা হয়। এটা হচ্ছে আর্কটিক সার্কেল। অ্যান্ড সেম সাউথ পোল, অ্যানাদার ইন অ্যাডিশন সাউথ পোল 23.5 ডিগ্রি সাউথ ল্যাটিটিউড দক্ষিণ অক্ষাংশ, 23.5 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ is called Tropic of Capricorn, Makar country. Here Tropic of Cancer is called Karkot country and Tropic of Capricorn is called Makar Kranti. ওকে, তাহলে আমরা দেখি এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। ট্রপিক অফ ক্যান্সার লাইনটা যদি আমরা বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে লাইনটা চলে গেছে সেটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার। এখন তোমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমরা জানি দিস ইজ দ্য ইকুয়েটর লাইন মিডল, নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোলের মাঝামাঝি যে লাইনটা টানা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিষুব রেখা বা নিরক্ষরেখা। বিষুব রেখা বা নিরক্ষরেখা এর উপরে এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি। এই বিষুব রেখাটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি। এর উপরে 23.5 নর্থ ল্যাটিটিউড হচ্ছে কর্কট কান্ট্রি, যেটা বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলে গেছে। আর অ্যানাদার সাইড হচ্ছে আমেরিকার শিকাগো। আমরা হচ্ছে বাংলাদেশটা হচ্ছে পৃথিবীর ইস্ট সাইডে এবং ওয়েস্ট সাইডে হচ্ছে আমেরিকার শিকাগো, এবং সেম লাইনটা ট্রপিক অফ ক্যান্সারটা আমেরিকার শিকাগোর উপর দিয়েও অতিবাহিত হয়েছে। এবং ডাউন সাইডে হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন, মকর ক্রান্তি। এই যে ইকুয়েটর লাইন বিষুব রেখা আছে, বিষুব রেখার নিচে হচ্ছে মকর ক্রান্তি, দক্ষিণ 23.5 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ। এটা প্যারাগুয়ে। সবাই আমরা মোটামুটি যারা কম বেশি ফুটবল খেলা সম্পর্কে জানি, আমরা প্যারাগুয়ে ল্যাটিন আমেরিকার একটি দেশ প্যারাগুয়ে সম্পর্কে আমরা জানি। তোমরা দেখবা যে প্যারাগুয়ে মানচিত্রের মধ্যে প্যারাগুয়ের উপর দিয়ে একটা লাইন চলে গেছে। এই লাইনটাই হচ্ছে নির্দেশ করে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ট্রপিক অফ ক্যান্সার or what is Arctic Circle and what is Tropic of Capricorn. Capricorn is lower side of equator line and Tropic of Cancer is upper side of equator line, lower side and upper side. And what is Antarctic Circle, and it is also lower side of equator line. It is equator line, we know it is equator line. 66.5 degree south latitude is called Antarctic Circle. Antarctic 66.5 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় অ্যান্টার্কটিক সার্কেল। আমি বাংলাতে খুব সুন্দরভাবে আবার বলছি, এখানে কিছু নির্দেশক লাইন দেওয়া আছে। আমরা জানি যে মধ্যের যে লাইনটা টানা হয়েছে সেটাকে বলা হয় ইকুয়েটর লাইন বা বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা। বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা, এই নিরক্ষ রেখার উপরে আমরা জানি এখানে হচ্ছে 0 ডিগ্রি। ইকুয়েটর লাইন মিনস 0 ডিগ্রি। এই 0 ডিগ্রির উপর থেকে আস্তে আস্তে এখানে আসবে 90 ডিগ্রি। আর ফোর রাইট অ্যাঙ্গেল আর টু 360 ডিগ্রি, 360 ডিগ্রি। 4 সমকোণ সমান হচ্ছে 360 ডিগ্রি। সো এখান থেকে যখন 23.5 ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড বা উত্তর অক্ষাংশে যায় সেটাকে বলা হয় ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। আরেকটু উপরে ইকুয়েটরের আরেকটু উত্তরে 66.5 ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড বা 66.5 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় আর্কটিক সার্কেল। এবং ইকুয়েটর লাইনের নিচে, সো আমরা জানি ইকুয়েটর লাইন হচ্ছে 0 ডিগ্রি, এর নিচে 23.5 সাউথ ল্যাটিটিউড বা ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন, এবং এর আরও নিচে 66.5 সাউথ ল্যাটিটিউড বা 66.5 দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় অ্যান্টার্কটিক সার্কেল। আই হোপ ইউ all understand what is Arctic Circle, what is Tropic of Cancer, what is Tropic of Capricorn, what is Antarctic Circle. And another figure we can see here, some indicator, upper latitude, middle latitude, lower latitude. What is? We know it is equator line. Equator line আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে হচ্ছে এক সমকোণ সমান একটা এক সমকোণ। এই লোয়ার ল্যাটিটিউড 30 ডিগ্রি, lower latitude 30 degree and 60 degree, 30 to 60 middle latitude, and upper latitude 60 to
90। এখানে তিনটা অংশে এটাকে নিম্ন অক্ষাংশ, মধ্য অক্ষাংশ এবং উচ্চ অক্ষাংশ। 0 থেকে 30 ডিগ্রিকে বলা হয় নিম্ন অক্ষাংশ, এবং 31 থেকে 60কে বলা হয় মধ্য অক্ষাংশ, এবং 61 থেকে 90কে বলা হয় উচ্চ অক্ষাংশ। এই তিনটি ভাগে তদ্রূপ নিচেও এখানে হচ্ছে লোয়ার ল্যাটিটিউড, মিডল ল্যাটিটিউড এবং আপার ল্যাটিটিউড বলা হবে। এটা নর্থ পোলে যেমন ভাগ করা হয়েছে তদ্রূপ সাউথ পোলে বা দক্ষিণ মেরুতেও তদ্রূপ সেমভাবে ভাগ করা হবে। ওকে, উই ক্যান সি হিয়ার অ্যানাদার ফিগার। ইট ইজ লঙ্গিটিউড। লঙ্গিটিউড মিন্স দ্রাঘিমাংশ। আমরা এতক্ষণ অক্ষাংশ সম্পর্কে জেনেছি, ল্যাটিটিউড সম্পর্কে আমরা জেনেছি। উই ক্যান সি হিয়ার অ্যাবাউট লঙ্গিটিউড। Longitude. What is longitude? So North Pole, South Pole, East, West, and this line is equator. By dividing the equator into degree, minutes, second, by dividing this equator line, by dividing degree, minute, and seconds, the line that have been imagined throughout from the North Pole to South Pole. Over each division point is called meridians of longitude. এই উত্তর এবং ইকুয়েটর রেখার উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যে রেখাগুলোর সমান্তরালভাবে টানা হবে, মিনিট, সেকেন্ড এবং ডিগ্রি, এই রেখাগুলোকে আমরা যে রেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলাকে বলা হবে হচ্ছে লঙ্গিটিউড বা দ্রাঘিমাংশ। এটাকে বলা হয় দ্রাঘিমাংশ। যেমন আমরা তো আগে দেখেছি পাশাপাশি, ইস্ট সাইড টু ওয়েস্ট, ইস্ট সাইড টু ওয়েস্ট সাইড, ইস্ট সাইড টু ওয়েস্ট সাইড, এগুলা ছিল কি? এগুলা ছিল হচ্ছে ল্যাটিটিউড। আর নর্থ পোল টু সাউথ পোল ইকুয়েটর লাইনের উপর দিয়ে যে রেখাগুলো টানা হয়েছে এগুলাকে বলা হয় লঙ্গিটিউড বা দ্রাঘিমাংশ। আগেরগুলা ছিল অক্ষাংশ, আর এই যে দাগগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলাকে বলা হবে কি? দ্রাঘিমাংশ বা লঙ্গিটিউড। হোয়াট ইজ প্রাইম মেরিডিয়ান? মূল মধ্যরেখা কি? মূল মধ্যরেখা। We know that this line are called longitude. This line are called longitude, and this line is called prime meridian, means মূল মধ্যরেখা। এই সমস্ত যে রেখাগুলো উপর থেকে নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলে টানা হয়েছে এর মধ্যের যে অবস্থানরত যে রেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রেখাটাকে কি বলা হয়? মূল মধ্যরেখা। So there is an internal agreement that the meridian running through Greenwich, London of the UK, over the Royal Observatory in Greenwich at vicinity of London City, which is spread out over the North Pole and the South Pole, is considered as the official prime meridian. এখানে বলা হচ্ছে যে এই প্রাইম মেরিডিয়ান, আমরা জানি যে গ্লোবের মধ্যে কি রয়েছে। ইউরোপ কান্ট্রির একটি শহর হচ্ছে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ কান্ট্রির যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ডের একটি শহর হচ্ছে, বিখ্যাত শহর হচ্ছে লন্ডন। লন্ডনের এই যে প্রাইম মেরিডিয়ানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রাইম মেরিডিয়ানটা হচ্ছে লন্ডনের উপর দিয়ে নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলে টানা হয়েছে। এই প্রাইম মেরিডিয়ানের এই রেখাটাকে কেন্দ্র করে লন্ডনের গ্রিনিচ মানমন্দির, একটি জায়গা আছে লন্ডন শহরে গ্রিনিচ মানমন্দির, আমরা যে টাইম ইউজ করি এই জিএমটি টাইমটা হচ্ছে এই মূল মধ্যরেখা টানার মাধ্যমে এই মূল মধ্যরেখাটা হচ্ছে লন্ডনের মানমন্দিরের উপর দিয়ে চলে গেছে, এবং এটার উপর ভিত্তি করে একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড টাইম কাউন্ট করা হয়। দ্য ইউকে ওভার দ্য রয়্যাল অবজারভেটরি ইন গ্রিনউইচ at vicinity of London City, which is separate out over the North Pole and the South Pole, is considered the official prime meridian. এটাকে অফিশিয়ালি প্রাইম মেরিডিয়ান হিসাবে কাউন্ট করা হয়, যেটা হচ্ছে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যে রেখাটা টানা হয়েছে সেটা গ্রিনিচ মানমন্দিরের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে, এবং এটাকে কী বলা হয়? এটাকে প্রাইম মেরিডিয়ান হিসেবে ধরা হয়। আই হোপ ডিয়ার স্টুডেন্টস you all understand about the importance geographical meridians. So dear students, I hope you all understand about the geographical meridians, and in a nutshell we can see here a full figure of important geographical meridians. So we know North Pole, here is South Pole, and this parallel lines are latitude. East, west, this parallel line is called latitude. Latitude means
অক্ষাংশ। বাম দিক থেকে ডান দিকে বা ডান দিক থেকে বাম দিকে যে রেখাগুলো টানা হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় অক্ষাংশ। অ্যান্ড অলসো ওভার দ্য ইকুয়েটর লাইন, ইকুয়েটর লাইন 0 ডিগ্রি, ইকুয়েটর লাইন ওভার দ্য ইকুয়েটর লাইন নর্থ পোল টু সাউথ পোল, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যে রেখাগুলো টানা হয়েছে এগুলাকে বলা হয় লঙ্গিটিউড, মিন্স দ্রাঘিমাংশ। সো ডান দিক থেকে বাম দিকে যে দাগগুলো টানা হয়েছে এগুলোকে বলা হয় অক্ষাংশ, এবং উপর থেকে নিচে যে দাগগুলো টানা হয়েছে এগুলো বলা হয় দ্রাঘিমাংশ। অ্যান্ড এই অক্ষাংশের কিছু নাম রয়েছে। এখানে রয়েছে এই যে 23.5 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা কর্কট ক্রান্তি। 66.5 উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় আর্কটিক সার্কেল। তারপর হচ্ছে 23.5 দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন, মকর ক্রান্তি। এটাকে বলা হয় কর্কট ক্রান্তি, এটাকে বলা হয় মকর ক্রান্তি। এটাকে বলা হয় আর্কটিক সার্কেল, আর এটাকে বলা হয় অ্যান্টার্কটিক সার্কেল। এবং এই যে দাগটা টানা হয়েছে মাঝখান দিয়ে যে দাগটা টানা হয়েছে এটাকে কি বলা হয়? প্রাইম মেরিডিয়ান বা মেইন মেরিডিয়ান। গ্রিনউইচ মিন্স লন্ডনে যে মান মন্দির রয়েছে, গ্রিনউইচ মান মন্দির, এই যে এটার উপর দিয়ে যে রেখাটা টানা হয়েছে এটাকে বলা হয় কি? গ্রিনউইচ বা প্রাইম মেরিডিয়ান বা মেইন মেরিডিয়ান। এবং একটা থেকে আরেকটার যে দূরত্ব, ডিস্টেন্স টু ওয়ান টু অ্যানাদার ইজ কল্ড প্যারালালস অফ ল্যাটিটিউড, প্যারালালস অফ ল্যাটিটিউড বা অক্ষাংশের যে সমান্তরাল অক্ষাংশর। অ্যান্ড দ্য আপার সাইড অফ ইকুয়েটর ইজ কল্ড নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার। ইকুয়েটর লাইনের উপরের অংশকে কী বলা হয়? এটা হচ্ছে ইকুয়েটর লাইন, এবং এর উপরের অংশকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধ। এবং অ্যান্ড দ্য লোয়ার সাইড অফ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার ইজ কল্ড, দ্য লোয়ার সাইড অফ ইকুয়েটর ইজ কল্ড সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার। ইকুয়েটরের নিচের অংশকে বলা হয় দক্ষিণ গোলার্ধ। অ্যান্ড উই ক্যান সি অলসো মেরিডিয়ানস অফ লঙ্গিটিউড। এই উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যে রেখাগুলো টানা হয়েছে এই যে দাগগুলা, এগুলা এগুলাকে বলা হয় কি? দ্রাঘিমা অংশ। অ্যান্ড দিস লাইন and this side is called, upper side is called North Pole and lower side is called South Pole. I hope you all understand about important geographical meridians. Okay, thank you. Okay, dear learners, today's discussion ends here. In continuation, I will present important discussions of this chapter in the next video class, inshallah. So see you again in the next video lesson or video class. I will pray you stay healthy till then and pray for me. Allah Hafiz.